शुभ अभिनंदन पिलामाने मो विज्ञान शिक्षक रंजन कुमार नंद शिक्षा संयोग मयूरभंजर प्रेरणा दशम श्रेणी साहित्य बहिर एक कविता सर्वं सहा माटी को नहीं आसी। ए कविताटी को मु दुईटी पीरियड रे शेष करी पिलामाने प्रति पीरियड अवधि 20 मिनिट पर्यंत मु सीमित रखिया चेष्टा करुछि। सेही अनुजाई मु ए विषय वस्तु को उपस्थापन करी। तेबे सर्वंसहा माटी कवितार कवि होउछंती विद्युत प्रभा देवी। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जड़े विशिष्ट कवि। से अविभक्त कटक जिल्लार आड़ी थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। कविंक सृष्टि रे स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक चेतना, जीवनबोध, आध्यात्मिकता, निसर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटिछि। तांक रचित कविता पुस्तक सविता, उत्कल सारस्वत प्रतिभा, कनकांजलि, मरीचिका, बिहायसी, झरा सिउड़ी, स्वप्नदीप, काकड़ी, जहाकू जीए, संचयन, माटी पानी पवन प्रभृति ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। संचयन पुस्तक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफरु पुरस्कृत होइछंती पिलामाने। तेणु से कविंकर आमे निश्चित भावरे प्रणाम जणैबा एवं तांकरी अनुप्राण रे अनुप्राणित होई आमे ए कविताटीर परवर्ती आलोचना को आगेइबा। एबे पिलामाने आमे कवितार पृष्ठभूमि उपरे आलोचना करिया पई चेष्टा करिबा। ए सर्वंसहा माटी कवितार पृष्ठभूमि ता पूर्वरु मो निजस्व कथा टिके कहि रखे पिलामाने। मु वास्तव रे रंजन कुमार नंद जणे विज्ञान शिक्षक। मु केबे क्लास भितरे ओडिया पढ़ाई नाही बा भाषा साहित्य रे मोर एते दखल नाही। तथापि पिला बळु मोर शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाखरु जो सबु भाषा ज्ञान आहरण करिछि ताकु ही उपस्थापन करिया पई चेष्टा करिछि। मोर पूज्य शिक्षक गुरु जतिन कुमार दास जेतेबेले सप्तम श्रेणी रे एक साहित्य पढ़ौतिले एवं सेठी गोटे गंगाधर मेहरंकर गोटे उक्ति कहितिले से दिन एवं से उक्ति एपर्यंत मोर कर्ण गोहरे सबले निनादित होउथाय, सबले गुंजरण सृष्टि करुथाय। से उक्तिटी हला, जा भाषा दुर्बला काहीं तार ज्ञान, काहीं तार राज दुआरे सम्मान, उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। तेणु मातृभाषा को भल पाइबा, मातृभाषा को रुचि रखिबा, मातृभाषा प्रति आनुगत्य प्रकाश करिबा, सेही भावधारा को नहीं मु एसबू आलोचना तुम्हां सहित करुछि पिलामाने। जदि भल लागिबो ताकु सादरे ग्रहण करिबो एवं अन्य माननकु मध्य कहिबो। तेबे ए सर्वंसहा माटी कवितार पृष्ठभूमि हला माटी पानी पवन कवितारु यह संगृहित होइछि। कवि एक सुंदर कविता रचना करिथिले, तार ना थिला माटी पानी पवन। एथिरे सर्वंसहा माटी को माँ सहित तुलना करी कवि माटी मार मोहनीय गुणावली वर्णना करिछंती और मनुष्यर सुप्त दिव्य चेतना को जाग्रत करने पई आह्वान करिछंती। तेणु माटी को किपरि माँ सहित तुलना करी ता सहित मिसी जाइछंती, माँ परी भल पाइछंती, तार गुणावली को समस्तଙ୍କ निकट उपस्थापन करिछंती, ताहा आमर समस्तंकर आजिर आलोच्य विषय। तेबे पिलामाने आमे यार किछि कठिन शब्द जहाँ बहिरे सूचना अच्छी ताकू प्रथमे टिके कही रखे, कारण संपूर्ण पद्य आग पढ़िबा पई आम पाखरे समयर अभाव। वर्तमान प्रथम शब्द सर्वंसहा, सबु अलिअर्दली जे सहे, सरब सहणी सबु किछि सहिबा गुणरे निपुणा, क्षमी अछु क्षमा करिछु, रस राग, दड़मड़ी जंजाल। यही सबू किछि कठिन शब्द थिला पिलामाने। अन्यान्य शब्द जहाँ आसीबो आमे कवितारे आलोचना करी नेबा। ताले वर्तमान कवितारे आमे समस्ते अवगाहन करिबा। कविता को आरंभ करिबा पिलामाने। सरब सहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोर समाने देइछु बांटी, तर मिठा पानी तधीर पवन देहम देइछि बळ, सकति देइछि तृपति देइछि तो गछ लतार फल।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି ସବୁରି ଉପରେ ସେନେହେ ତୋହର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ହେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି, ତୁ ଜୀବଜଗତର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ନେହକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଏହା ଥିଲା କବିତାର ଅର୍ଥ। କବି ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜ ମା ମନେ କରି ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ମା ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଢଙ୍ଗରେ କବିତାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଦୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗରିୟାନ ମହିୟାନ। ଏଇ କଥା ଏ କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମା ସନ୍ତାନର ସର୍ବସ୍ୱ। ମା ଓ ସନ୍ତାନର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମାର ଆଧାର। ସେଠାରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା। ତା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଜନ୍ମଗତ ଭାବର ବନ୍ଧନ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପରି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାରେ କବି କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ତୋ, ତୋର, ତୋହର, ଦେଇଛୁ, ଶୋଇଛୁ, ସାଇତିଛୁ ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମା ସନ୍ତାନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୋର ମିଠା ପାଣି ତ ଧୀର ପବନ ଦେହେମ ଦେଇଛି ବଳ। ଏଇ ମାଟିର ଝରଣାର ନଈକୂପ ନଳକୂପର ମଧୁର ଜଳ, ଏଇ ମାଟିର ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ବ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତ ଗଛଲତାର ଫଳ। ଏଇ ମାଟିର ଗଛଲତାଙ୍କର ଫଳ କବିଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଭାବଗର୍ଭକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ। ମାଟିର ସବୁଜ ଘାସ କବିଙ୍କୁ କଅଁଳ ବିଛଣାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି। ସେଇ ଘାସର ବିଛଣାରେ ଲଭୁଥିବା ଆରାମକୁ ସେ ପରମ ତୃପ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ଆରାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରମ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ମା ଯେମିତି ସନ୍ତାନର ସକଳ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହିଥାଏ, ମାଟି ମା ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହି ନିଜକୁ ସର୍ବଂସହା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ କରିଥାଏ। କବି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ କମ୍ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ଭାବରେ ମାଟି ସହି ନେଇଛି। ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟ ମାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହନଶୀଳତା ନିକଟରେ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତ୍ୟାଗଟି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରମ ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗେ ରହେ ବସୁନ୍ଧରା, ପରାର୍ଥେ ଗଗନେ ଉଦେର ବିଶସି, ସ୍ୱରଗେ ଜଳନ୍ତି ତାରା। ପିଲାମାନେ, ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବସୁନ୍ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଏ ମାଟି ମା ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଉଭା ହେଇ ଆମକୁ ଆଦରି ନେଇଛି, ଆମକୁ କଳାଗ୍ରତ କରିଛି, ଆମ ଜୀବନ ଗଠନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା। ମଣିଷର ଦେହ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ, ଦେହ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ପାଇଁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ଉପଶମ ପାଇଁ ଏଇ ମାଟି, ବୃକ୍ଷଲତାର ଚେର, ମୂଳ, ଫଳ, ପତ୍ର ମଣିଷ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ମହୋତ୍ସବୀ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଏହି ଅବଦାନ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତୁଳନୀୟ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଉପକାରିତା, ତାଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସାରି 108 ଗଡ଼ା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଫୁଲରି ତେଲ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା କଥା ପିଲାମାନେ। ତାକୁ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମାଟିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ନଈ, 7 ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ମାଟିର ନଈ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା। ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ଥାନ ପତନର କଥା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ନଈ ସମୁଦ୍ରମାନେ ଅତପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ତାର ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ତା ମନରେ ସୁଖ ପ୍ରେମ ଉଲ୍ଲାସର ଭାବ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥାଏ ସେହି ନଈପଠା ଓ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଲାଭ କରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାର ଆଗମନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥାକୁ ହେଜି ମଣିଷ ନିଜ ମନରେ ହସର ଫୁଆର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି। ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଅନେକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପରି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚିର ନୁହନ୍ତି ଜଗତେ, ସଭିଙ୍କର ଅଛି କ୍ଷୟ, ଆଜି ଯା ବଦନ ହରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାଲିକୁ ବିଷାଦମୟ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଚକ୍ରକାରେ ଘୂରିବ। ସୁଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ବୁକୁମ ଫୁଲାଏ ଆଖିମ ଭୁଲାଏ, ତ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ, ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାଖ। ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପିଲାମାନେ। କବିଙ୍କର ମାଟି ପ୍ରତି ଅସୀମ ମୋହ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାଟି ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପବନ ଆଦିର ନିସର୍ଗ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ନାନାବିଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କୂଜନ କବି ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା ତଥା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୂଜନରେ କବିଙ୍କର ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ପଥଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଆନମନା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ଏ ମାଟିର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଛି। ଛାତିରେ ଆଜି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ। ପକ୍ଷୀର କୂଜନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଝରଣାର କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ ନାଦକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନଈର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଏ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କବିଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଟିମା କୋଳର ମାଟିମା କାଖର ସୁଖ ସର୍ବସୁଖ ତୁଳନାରେ ଅବିକଳ୍ପ।
सबु दुख को तुच्छ करिछि सबु सुख को तुच्छ करिछि माटी मा कलर दुर्बार आकर्षण सबुठारु जदि सुख किए ता होछि माटी मा कलर सुख एथिपाई माटी मा कल को छाड़ी अन्य केउठिकु जीवाकू कवि मन बड़ई नाहांती पिला माने। एई प्रसंगरे एक सुंदर कविता भी मोर मने पड़ुछि। आम रायरंगपुर जड़े कवयित्री कवि निरुपमा कवि ए कविताटी लिखिछंती। तांकर एक कविता एई माटी एई मनीषरे एमिति कविताटी पिला माने तुमको शुणई देले भाबुची तुम्हें खुशी हेब। आसे जदि केबे अमरावतीरु मो पाई आमंत्रण आसे जदि केबे अमरावतीरु मो पाई आमंत्रण हाथ ठारी डाके पारिजात फूल नंदन उपवन जह्न दिए जदि चिठी जीविनी जीविनी केबे जीवी नाही छाड़ी ए मनीष माटी। वास्तव रे ए माटीर मोह ए माटीर मनीष मानकर आकर्षण ए माटीर समर्पण भाव माटीर पुत्र कन्या तुल्य जो स्नेह श्रद्धा या छाड़ी मनीष कुआड़े जाई परिबो नाही। पिला माने आज मु एतिकिरे कविताटी को रखिबी। पार्ट 2 रे संपूर्ण कविताटी को मु संपूर्ण करिबी। तेबे आज पई एतिकी धन्यवाद पिला माने तुमे जेहेतु मो कविता को सुनिछ एवं मोर यूट्यूब चैनल रंजन नंद इनवाइट्स यू को तुमे पिला माने निश्चय सब्सक्राइब करिवो एवं शेयर एवं लाइक मध्य करिवो। जेतेबेले मन हबो मो यूट्यूब चैनल को जाई ए कविताटी को तुमे माने पुणी थरे सुनी पारिवो। आज पई एतिकी धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।